வாகை சூட எமை அழைக்கும் தெய்வமே உந்தன் துணையோடு சிறகுகளை ஏற்றுவோம் நாங்கள். Perhaps you wonder about your presence here. Why the title Vagai Sudaba? Historically, the road towards administrative roles, the IAS, the IPS and the TNPSC seems like an unreachable bastion for the masses. Learners frequently assume these assessments were restricted to the urban dwellers with costly tutoring. Today, we shattered that fallacy. This initiative and this campaign originating from a basic yet potent concept, making achievable accessible to everyone. It serves as a trumpet to blast every people in this auditorium that the role of regional administrator or law enforcement chief is achievable to all. This event stems from a massive collaboration. Initially, we recognized the Kumudam Collective. Since it starts in 1947, it has served as a pulse of Tamil community. It isn't merely a political, it fashions and a societal beacon. By aligning with those scholastical ventures, they are meeting the civic duty from confirm that Tamil Nadu's teenagers are not only briefed but truly empowered. Since 1947, they have been leaders in regional news and they have survived the ages, transforming from papers to web-based chains. Their victory project proves they prioritize the careers of youth. The proficiency of the Keystone. Bolstering this aim in Keystone's Academy, overseen by our own trailblazer, Chairman Thuru B.B. Murthy sir, they grasp that laboring without a plan is like drifting without navigation. Keystone provides a solution, the curriculum, the tactics, psychological strength and guidance needed to traverse this nation's most difficult trials. Regarding Keystone IAS managed by her head Thuru B.B. Murthy sir, it has become a heaven for civil serving hopefuls. They don't just instruct the topics, they cultivate the characters, and these two powerhouses have united today because they trust the future leaders are currently in this room. And do you know why we are here today? And the objective is, throughout the coming hours, this briefing will dismantle any anxiety regarding UPC, TNPC assessment. You shall discover the structures, the study methods and the required grade. We are accompanied by Mrs. Saranya R. IAS, a living testament of preparation, meaning the character and the chance. Therefore, scholars, don't meekly hear. Immerse yourself. This assembly is an initial stride to step forward and initiate your triumph. Before commencing the festivities, let us seek the guidance from the foundation of our college. Pointer-in-Chief Colonel Professor Dr. Velshri R. Rangarajan, Founder President and Chairman Dr. Shakuntala Rangarajan, Founders President and Vice Chairman Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, Chairperson and Managing Trustee. Our Trustee Madam Ms. Eskanda Kishore Kumar Bain, Assistant Director. And with great honor, I greet the individual who direct us with intelligence and fervor. Our respected Principal Sir, Professor Dr. E. Kamaranaban. And friendly hello to all the faculty heads, department leads, cherished teachers who motivates us, and also my dear fellow friends, as we all gathered here for the great gathering Vagai Sudaba. This is Charan here from the Department of Artificial Intelligence and Data Science final year from Wheeltech High Tech Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College, and I am proud to be here for the host for today's event. எளிமையின் உருவாய் எத்திசையும் புகழ் பரப்பும் மண்ணை தமிழுக்கு தலை வணங்கும் தருணம் இது. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே உருவான மூத்த மொழியான தாயை வணங்கும் விதமாக விழா துவங்கட்டும். பாரதி போற்றி எளிமையான தமிழை துதித்து விழாவினை துவங்குவோம். I request everyone to rise up for the தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Thank you everyone, please be seated. அறியாமை அகன்று அறிவுச்சுடர் பரவிட, and I'll call upon our chief guest for today's event, our principal, our CMT ma'am, a guest from Kumudam and Keystone Academy to come forward. May this fire classify our thoughts and instill the focus of public servants. Gratitude to the dignitaries by sparkling the wick, and you have figuratively enlightened thousands of hopefuls. Sir, please on the stage.
சலங்கை ஒலியில் சங்கீதம் பாடி அபிநய முத்திரையில் அமுதம் வளர்க்க வந்திருக்கும் சான்றோர்களை வரவேற்க இதோ ஒரு நாட்டிய நாடகம். With a round of applause, let's welcome Megha Vashti from the Department of Artificial Intelligence and Data Science for a power-packed welcome dance.
Roshni. Thunderous round of applause, guys, for the wondrous and the vigorous of catching. To celebrate the effort and the board granted 1,500 rupees as a cash prize reward, I ask our chief guest and the principal sir to please present the gift to the performer. வழி தெரிந்து நடப்பவன் மட்டுமல்ல, மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டி நடப்பவனும் கூட. விதைத்த விதைகள் விருட்சமாக இதோ ஒரு வேகமான உரை. Our beloved principal, Professor Dr. Kamalnathan sir, is a trailblazer. His dedication of changing us from applicants to nation makers is why we have this event here today. With warm greetings, we invite you, sir, to give the oratory. வந்தோரை வரவேற்பது நம் பண்பாடு. வகையில் வாகை சூடவா என்னும் மகத்தான நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். கீஸ்டோன் IAS அகாடமி மற்றும் குமுதம் இணைந்து நடத்தும் வாகை சூடவா என்னும் இந்த மாபெரும் நிகழ்ச்சி இன்றைய இளைய தலைமுறை ஆர்வமுடன் இலக்கினை அடைய சிறந்த வழிகாட்டியாக அமையும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை. இம்மாபெரும் நிகழ்வு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நம் வேல்டெக் ஹைடெக் கல்லூரியில் நடைபெறுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரியது. மாணவர்களும் இளைஞர்களும் தான் நம் நாட்டின் எதிர்காலம். அந்த மாணவர்களுக்கு தகுந்த பாதையை அமைத்து தர வேண்டியது ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்தின் கடமை, ஒவ்வொரு சமூக அமைப்புகளின் கடமை. பொறியியல் துறையில் எப்போதும் கோலோச்சி வரும் நமது மாணவர்கள் அரசின் பொதுத்துறைகளிலும் மாபெரும் சாதனையாளர்களாக வர வேண்டியது நமது விருப்பம். எனவேதான் நம் மாணவர்கள் அரசின் உயர்ந்த பதவிகளான IAS, IPS, IFS, TNPSC, குரூப் 1, 2 முதலிய தேர்வுகளிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கீஸ்டோன் IAS அகாடமி மற்றும் குமுதம் ஊடக அமைப்புடன் இணைந்து இந்நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறோம். அந்த வகையில் IAS என்னும் உயரிய பதவியில் வெற்றி பெற்று மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் நமது ஆவடி மாநகராட்சி ஆணையர் திருமதி R. சரண்யா IAS அவர்களை பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கிறோம். கீஸ்டோன் IAS அகாடமி அமைப்பின் தலைவர் திரு VV மூர்த்தி ME MBA அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். எங்களின் போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கர்னல் ப்ரொஃபசர் வேல்ஸ்ரீ டாக்டர் R. ரங்கராஜன், லேட் டாக்டர் திருமதி சகந்தலா ரங்கராஜன் அவர்களால் நிறுவப்பட்ட இந்த கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்கு முழு உறுதுணையாக இருந்து வரும் கல்லூரி நிர்வாக அறங்காவலர் முனைவர் திருமதி ரங்கராஜன் மகாலட்சுமி கிஷோர் அவர்களையும், கல்லூரி உதவி இயக்குனர் செல்வி யஷ்கந்தா கிஷோர் குமார் வேல் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். மேலும் எங்கள் கல்லூரியை சார்ந்த புலத் தலைவர்கள், துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள், அலுவலர்கள் அனைவரையும் அன்போடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். அன்பு மாணவர்களே, வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் 10ம் மூலதனம் என்றார் தாரா பாரதி என்னும் கவிஞர். இளைஞர்களே, வாய்ப்புகள் இல்லை என்று நினைப்பவன் சாதாரண மனிதன், வாய்ப்புகளை உருவாக்குபவனே சாதனை மனிதன். நம் வேல்டெக் மாணவர்கள் சாதனை மாணவர்கள் என்று சரித்திரம் படைத்து காட்டுவோம். நமது வாழ்க்கையின் கனவுகளை நிறைவேற்றும் அற்புதமான பாதையாக வாகை சூடவா என்னும் இந்த மகத்தான நிகழ்வு அமையட்டும். முடங்கி கிடந்தால் சிலந்தி கூட நம்மை சிறை பிடிக்கும், எழுந்து நடந்தால். Dear Assistant Chairs, your dedication, enthusiasm and insights are really inspiring. We are so proud to see your hard work recognized here today, and
Indians have shined higher than ever today. Henceforth, as a token of love, let's felicitate our dear session chairs. I request our beloved principal sir to felicitate our chief guest, Srimati Saranya Ma'am, IAS, Commissioner of Avadi City Municipal. I request our principal sir to felicitate V.V. Murthy sir, chairman of Keystone IAS Academy. And I request V.V. Murthy sir to felicitate our beloved principal sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. இன்று வேல்டெக் ஹைடெக் டாக்டர் ரங்கராஜன் டாக்டர் சகுந்தலா பொறியியல் கல்லூரியில் நம்மிடம் வாகை சூடவா யூபிசி அண்ட் டிஎன்பிசி தேர்வு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள முதன்மை விருந்தினர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். காரைக்கால் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் பிறந்த இவர் 2020 ஆண்டு யூபிஎஸ்சி இந்திய குடிமைப் பணிகள் தேர்வில் அகில இந்திய லெவலில் தரவரிசை 36வது இடம் பெற்றுள்ளார். 2020 தொகுதி இந்திய ஆட்சியர் பணியாக பணியாற்றிய இவர் அவரது கல்வி பயணம் ONGC பப்ளிக் ஸ்கூல் 10ஆம் வகுப்பு வரை பயின்றவர். அன்னை தெரசா அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு படித்தவர். பிடெக் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவில் புதுச்சேரி பொறியியல் கல்லூரியில் 2015ஆம் ஆண்டு தேர்ச்சி பெற்றவர். இதற்கு முன்னர் அவர் வகித்த முக்கிய பொறுப்புகள் மற்றும் சாதனைகளை பற்றி கூறுவதற்கு முன்பு கோயம்புத்தூரில் உதவி ஆட்சி பணியாளராக பணியாற்றி நிறுவனம் பருத்தி சேலைகளுக்கு GI டாக் பெற்று முக்கிய பணியாற்றியவர். டோனர் அமைச்சகத்தில் உதவி செயலராக பணியாற்றி வடகிழக்கு மாநிலங்களில் விளையாட்டு வளர்ச்சி குறித்து ஆய்வுக் கட்டுரையை சமர்ப்பித்தவர். ஒசூரில் துணை ஆட்சியராக 2023 முதல் 2023 வரை இருந்தவர். 180 பழங்குடியின குடும்பத்துக்கு வன உரிமை மற்றும் 600க்கும் மேற்பட்ட பட்டா மேல்முறையீடு வழக்குகளின் பிரிவு, ஏரிப்பால் பாதுகாப்பு, வெள்ள தடுப்பு திட்டமிடல் ஆகியவற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர் இவர். கடலூரில் கூடுதல் ஆட்சியராக ஊரக வளர்ச்சிக்கு 2023ஆம் ஆண்டு முதல் 2025ஆம் ஆண்டாக இருந்து 75,000க்கும் மேல் ஊரக வீடுகள், துண்டிக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்கு சாலை இணைப்பு, 120க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள், 300க்கும் மேற்பட்ட குளங்களை புதுப்பித்தல், 2000க்கும் மேல் மழை சேகரிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் புயல் வெள்ள பேரிடர் மேலாண்மை மகத்தான பணியாற்றி வருகிறார். ஜூலை மாதம் 2025ஆம் ஆண்டு ஆவடி மாநகராட்சி ஆட்சியராக பணியேற்று மக்கள் நலனுக்காகவும் நகர வளர்ச்சிக்காகவும் மிக சிறப்பாக பணியாற்றி வருகிறார். இப்படியான திறமைகளை படைத்த இவர் மக்களின் சேவையை உயர்வாக கொண்ட ஒரு உயரிய ஆளுமை என்று நம்முடன் இருப்பது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெருமையே. இந்நேரத்தில் திருமதி R. சரண்யா IAS அவர்களை மிகுந்த மரியாதையுடன் அன்போடு மேடைக்கு வரவேற்கிறோம். Your achievements and your recognitions have been a great inspiration. Good morning. வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆடிபிளா இருக்கா? பின்னாடி ஓகே. பின்னாடி எல்லாருக்கும் கேக்குதா? Is it audible? Okay. Thank you. So good morning and very happy new year to all of you. It's very happy to come here on this occasion and interact with all of very young fellows who are going to shortly get graduated from the college. Thanks to Vailtech for organizing the event and the Keystone IAS Academy and Mr. Rajesh Kannan, Senior Manager of Kumudam, for personally pursuing and ensuring my presence here. Thank you. ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுக்கு பொறாமையாக இருக்குது. மல்டி டேலண்டட் பீப்புள் இருக்கீங்க. யுவர் ஆங்கர், யுவர் பர்சன் வாஸ் டான்சிங். வெரி நைஸ் டு சி ஆல் த யங் டேலண்ட்ஸ் இயர். நிறைய பேரை கேப்டிவ் ஆடியன்ஸாக கொண்டு வந்துட்டாங்களா? மேண்டேட்ரி அட்டண்டன்ஸாக இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு? இட் இஸ் சீன்.
ஸோ இப்போ நாங்கள் பேச போகிறது வந்து யூபிஎஸ்சி பற்றி தான். ஸோ யூபிஎஸ்சி சம்மந்தமாக நிறைய பேருக்கு ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்குன்னா the session will be useful. Even if not, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து it will be helpful for you in multiple places. So I hope some of you remain silent so that the rest of the people can listen to whatever is being discussed here. So where shall we start from? யூபிஎஸ்சிங்கிறது ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மாதிரி தான். எப்படி முதல்ல இன்ஜினியர் ஆகும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு யோசிப்போம் இல்லையா? அப்படி தானே, நிறைய பேர் அப்படி தானே வந்துட்டீங்க. முதல்ல இன்ஜினியர் ஆகிடுவோம், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகலான்னு பார்ப்போம். த சேம் ஹோல்ஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஆல்சோ. மோஸ்ட் காமன்லி கால்ட் அஸ் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம். ஏன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த ஒரு ரோல் வந்து ரொம்ப ப்ராமினெண்ட்டாக வெளியில் தெரியும். பட் வெளியில் தெரியாத மல்டிபிள் அதர் ரோல்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம் மூலமாக தான் நம்ம உள்ள போக முடியும். கிட்டத்தட்ட 25லேருந்து ஒரு 28 போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் மூலமாக தான் போகணும். அன்லெஸ் நமக்கு நேரில் ஏற்கனவே பரிச்சயமான ஒரு சிலர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் மூலம் ஏதாவது கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டுக்கு போயிருந்தாலொழிய நமக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்காது அதை பற்றி. பட் இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய மூவிஸ் இருக்குது, சீரீஸ் இருக்குது. ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்டோட லைஃப் எப்படி இருக்கும், இல்லை ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் லைஃப் எப்படி இருக்கும், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு அதெல்லாம் பார்த்துருக்குறீங்களா? ஏதாவது தெரியுமா? 1-2 மூவிஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? ஏதாவது மூவி பேர் சொல்லுங்க, எதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு. என்ன ஏதாவது மூவி தெரியுமா, தெரியாதா? 12th ஃபெயில் பார்த்துருக்கீங்களா? 12th ஃபெயில். how many of you 12th ஃபெயில் பார்த்தது? ஓகே. ஸோ மற்ற படங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொமான்டிசைஸ்டு வெர்ஷனாக இருக்கும். 12th ஃபெயில் இஸ் அமங் த ஆக்சுவல் வெர்ஷன். நிஜமாலுமே அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும் டு கிளியர் த்ரூ த எக்ஸாம். ஐ ஹோப் யூ ஆல் வாட்ச் த மூவி. இட்ஸ் சச் அ இன்ஸ்பிரேஷனல் மூவி ஆஃப் த ரீசன்ட் டைம்ஸ். ஸோ நிறைய சர்வீஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு அதில் சிலது தெரிஞ்சிருக்கும். போலீஸ் சர்வீஸ் தெரியும் இல்லையா? போலீஸ் சர்வீஸ் தெரியும், ஃபாரின் சர்வீஸ் தெரியும். there are so many other services which are not known to common people, like postal service இருக்கு, civil defense இருக்குது, defense accounts இருக்குது, civil accounts இருக்குது. அது மாதிரி ordnance factory services, பாண்டிச்சேரி அண்ட் டெல்லி பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே குரூப் ஏ சர்வீசஸ் ஆல்சோ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் தான். ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம் மூலம் யூ கேன் லேண்ட் அப் இன் டு மல்டிபிள் அதர் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ திஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம். அந்த கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு இப்போவே வந்தது அப்படின்னா இட் கேன் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன்னா நாட் மெனி வில் வாண்ட் டு கெட் இன் டு அ வெரி பப்ளிக் ரோல். பட் கவர்மெண்ட்ல ஒரு சில ரோல்ஸ் வந்து பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இருக்கிற நிறைய பர்மனன்ட் ரோல்ஸ் இருக்குது ஃபார் விச் யூபிஎஸ்சி பேவ்ஸ் த பாத். ஸோ யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் ஃபார் த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஆஃப் த டெக். இது வந்து ரொம்ப நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும், ஷார்ப்பாக இருக்கணும், இன்டெலெக்சுவலாக இருக்கணும் அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் ஃபார் த மோஸ்ட் பர்சிஸ்டன்ட், மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங், ஹூ கேன் ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர் பட் ஆல்சோ டெலிவர் த பெஸ்ட் ஆஃப் தெம். ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்து ஒரு 1 year ஆகும். ஒரு எக்ஸாம் 1 full cycle கவர் பண்ணுறதுக்கு 1 year ஆகும். அப்ராக்சிமேட்லி May to June ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் இருக்கும். September to October யூ வில் ஹேவ் த மெயின்ஸ் எக்ஸாம். அதன் பிறகு நமக்கு ஒரு மார்ச்லேருந்து மேக்குள்ளார இன்டர்வியூ இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 1 full year ஆகும் ஒரு தடவை அந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிக்கிறதுக்கு. யூ ஹேவ் டு கிளியர் த்ரூ ஆல் த 3 stages. இதுக்கு ஜஸ்ட் சம் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி. Thank you so much, ma'am, for the insightful words. And now, time to hear a few words from a visionary, a chairman, keystone of IAS Academy, Thiru V.V. Murthy sir, with his insights for our young minds. Sir, please. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்திய குமுதத்திற்கு என்னுடைய முதல் நன்றி. கல்வி நிர்வாகத்திற்கும் பிரின்சிபல் மற்றும் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இந்த நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்துடன் கூடிய நன்றி. இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்து சிறப்பு விருந்தினராக தான் கடந்து வந்த பாதையை பற்றி எளிதாக விவரித்த நம்முடைய போற்றுதலுக்குரிய சகோதரி சரண்யா ஐஏஎஸ் அவர்களையும் இந்த கீஸ்டோன் சார்பாக வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன். அவர்கள் ஆரம்பத்தில் வரும்பொழுது நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை தான் பார்த்தேன். பட் ஷீ இஸ் அ வெரி
emotional sister. I really admire sister. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பொதுவாகவே இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடத்துறது பிடிக்காது. நான் நிறைய கல்லூரிக்கு போயிருக்கேன், நிறைய கல்லூரிகளில் மாணவரோட பேசியிருக்கேன். பொதுவாகவே மாணவர்கள் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு சொன்னால் 2 பேர் கை தூக்குவாங்க. உங்கள் காலேஜில் 3 பேர் தூக்கியிருக்கீங்க. ஒரு நல்ல கிளாப்ஸ் பண்ணலாம், பரவாயில்ல. ஏன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இல்லை, இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் தான் இருக்குது. இன்னும் சில காலேஜுக்கு போனோம்னா பசங்க முக்கியமாக டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம். அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு சூப்பர்வைசர் ஒரு 10 பேர் நிற்பாங்க, அவங்க டிஸ்கஷனை பத்திரமா பார்த்துக்கிறதுக்காக. அப்படியும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னொரு பகுதியில் இந்த குழந்தைங்க தொகுத்து வழங்குற குழந்தைங்க முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு அதை அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ வரும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இது எல்லாம் கல்லூரிகளும் நடக்கும், குறிப்பாக இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் இது நடக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சி குமுதம் நடத்துறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு. குமுதம் 70 வருஷம் ஒரு மேகசின், 70 ஆண்டு கால ஒரு மேகசின். ஒரு கல்லூரிக்கு ஒரு பெரிய டீம் படை சூழ கல்வித்துறையில் ஒரு சாதனை படைத்த ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை அவங்கள அழைச்சிட்டு பொறியியல் மாணவராக இருந்தாலும் சரி, அறிவியல் மாணவராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கலை சார்ந்த மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களோட ஏன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஒரு காரணம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் படிக்கிறாங்க. பெரும்பாலும் பெற்றோர்கள் அட்மிஷன்ஸை எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் எதற்காக இங்கே இருக்கிறோங்கிறது தெரியாமல் உட்காந்துட்டு இருப்போம், எதற்காக இங்கே சேர்ந்துருக்கோன்னு படிக்கிறோம். நமக்கு தேவை ஒரு டிகிரி கிடச்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பிளேஸ்மெண்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் நிறைய கம்பெனி கூப்பிட்டு வேலை வாங்கி கொடுத்துருவாரு, அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அடிப்படையாக நமக்கு உண்மையை எதை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாமே நம்மளுடைய கல்லூரி வாழ்க்கை யூஜி, பிஜி, ரிசர்ச், எம்ஃபில், பிஹெச்டி அல்லது எம்இ, எம்டெக்கு அல்லது டாக்டரேட் இன் இன்ஜினியரிங் இப்படி போயிடுறோம். ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இது போல் ஒரு நிகழ்வு நடத்தும் பொழுது அது எதுக்காக நடத்துகிறாங்கன்னு ஒரு விழிப்புணர்வை உள்வாங்கி அதிலிருந்து ஏதாவது சாராம்சம் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு சில இடத்துல இது வெற்றி பெரிய நிகழ்ச்சியாக இருக்குது. இது குமுதத்துடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவே டு ஐடென்டிஃபை த யங் டேலண்ட்ஸ் ரியலி who are interested in competitive exam or any entrance exam. இதுதான் குமுதத்துடைய அப்ஜெக்டிவ். ஏன் இப்போ இங்கே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வராங்க அல்லது கோச்சிங் சென்டர்லேருந்து நான் ஏன் வரேன்னா, கல்லூரி சேரும் பொழுது நம்ம 11th 12th வரைக்கும் நமக்கு ஒரு எக்ஸாமில் படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். நீங்கள் இங்கே நிறைய பேர் JEE ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க, JEE அட்வான்ஸ் இல்லை மெயின்ஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒருவேளை தோல்வி அடைந்திருந்தால் கவுன்சிலிங்கில் வழியாக இன்ஜினியரிங் AEEE யாராவது அப்பியர் ஆகிருப்பீங்க, காலேஜுக்கு வந்துட்டீங்க. உங்களுக்கு கிராஜுவேட் முடிச்சிட்ட பின்னாடி கிராஜுவேஷன் கையில் இருந்த பின்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போகலாமா வேண்டாமா, போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனாக நம்ம இருக்கிறோமா, அல்லது நம்மக்கிட்ட இருக்க மாரல் வேல்யூ ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்க மாரல் வேல்யூ, நம்மக்கிட்ட இருக்க ஜென்ரல் அவேர்னஸ், நம்ம பொதுவாகவே உலகத்தில் நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம உள்வாங்குறோமா அல்ல ஒதுங்கி போகிறோமா, அல்ல நமக்கு இருக்கிற ஜென்ரல் நாலேஜை ரீஸ்டோர் பண்ண முடியுமா, அல்லது சுற்றும் நம்ம நடத்துகிற என்வாயர்மெண்ட்டில் நம்ம இந்த ஈகோசிஸ்டத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம அவேராக இருக்கிறோமா இல்லையா, ஸ்கூலிங் பண்ண சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம வெல்வர்ஸ்டாக இருக்கிறோமா இல்லையா, இது எல்லாம் பிரிட்ஜ் பண்ண தான் இந்த ப்ரோக்ராமே. As I said in the beginning, dear brothers and sisters, ரொம்ப விளையாட்டாக இருந்துடாதீங்க. இது ஒரு பெரிய காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு. 20,000 ரூபா சம்பளம் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஓசூரில் இந்த மேடம் வாஸ் கலெக்டர், சப் கலெக்டர் ஓசூரில் 50 வயசு 5வது கூட படிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, 27,000 ரூபா மினிமம் சேலரி. The minimum salary is 27,000. நாட் ஈவன் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவையில்லை, ஸ்கூலிங் தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனால் ஈவன் டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனி கிராஜுவேஷன், they are ready for even 20,000 rupees. But whereas engineering students, they have beautiful resumes. அவங்களுடைய ரெஸ்யூம் நல்லா இருக்குது,
ஆனால் ஜாபுக்கு ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, காலேஜுக்கு வர்ற எனி மோக் இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணி தே வாண்ட் கிராக்குங்கிறதுல இருக்காங்க. ஆனால் தட் இஸ் நாட் த லைஃப். ஸோ கரியர் இஸ் வெரி டிஃபரெண்ட். கரியர் இஸ் வெரி வெரி டிஃபரெண்ட். உங்களுக்கு தேவை கைடன்ஸ் தான். How many of you are interested in TNPC exam? Are you sure? TNPC எழுதணும்னு என்ன இருக்கா? How many of you are aware of SSC exam? Staff Selection Commission. பரவாயில்லை, பொதுவாக கை தூக்க மாட்டாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னுடைய ஒரு கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட், இதிலிருந்து உங்கள் கல்லூரியிலேருந்து ஒரு 10 பேர் காது கொடுத்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. தயவு செய்து நீங்கள் பேசி அவங்களுக்கு எடுத்த வேண்டாம். அந்த 10 பேர் ரீச் பண்ணட்டும். யார் இதில் காதல் வாங்கணுமோ வாங்குங்க. எனக்கு தெரியுது இங்கே எக்கோ வந்து ரொம்ப அடிக்குது. உங்களுக்கு ஆடிபிள் இல்லைன்னு எனக்கே நல்லா தெரியுது. ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாம் பற்றி ஒரு சின்னதாக சொல்கிறேன். இது குறிப்பாக இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா நிறைய இந்தியாவில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட தயாராக இல்லை. ஆனால் நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், தென் பட்ஜெட் ஆஃப் அமௌண்ட், அப்பா அம்மா எவ்வளோ கட்டுறாங்கன்றது எல்லாம் கணக்கு போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்டோடைய பட்ஜெட்டில் 3% இருக்குது, 3 to 5%. ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கூட தான் படித்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி படிக்கணும்னு கடந்த 15 வருஷமாக ஒருத்தர் கூட முயற்சி பண்ணுறதில்லை. காரணம் ஏன்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கை முதல்ல தெரியாது, தெரிஞ்சுக்கவும் தயாராக இல்லை. அப்படி யாராவது தேடி வந்து சொன்னாலும் உதாசீனப்படுத்துறது. திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். சரி, இது ஆப்ஷன் 2. இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எழுதுறது இல்லை. ஆப்ஷன் 2, தனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத எக்ஸாம் எல்லாம் போய் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தனக்கு சம்பந்தமே இருக்காது, எக்ஸாமை போய் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் யூபிஎஸ்சியுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாசிங் என்னன்னா 63% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் பாஸ்ட் ஒன்லி ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட். 63%, 63 to 67% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் they are getting passed in UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். என்ன இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கும் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. இது இன்ஜினியரிங் அடிப்படையாக படிக்கிறீங்க, அது எனி டிகிரி அடிப்படையாக படிக்கிறீங்க. இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மேக்சிமம், அதாவது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். இங்கே நுங்கம்பாக்கத்தில் ஐகார் பவன் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது, இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ், ஐகார் பவன். நீங்கள் அந்த ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா ஒரு 10,000 எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. 10,000 எம்ப்ளாயிஸில் 9,900 எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் ஃப்ரம் நார்த் இந்தியா, 100 may be from South India. 9,900 may be from North India, 100 from the South India. இது ஏன் அப்படின்னு யோசிங்க. பீகாரில் சாசாராம்னு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன், அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நைட்டில் மட்டும் டெய்லியும் வந்து 2,000 to 3,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து படிப்பாங்க. அங்கே 2000-3000 பேர் ரயில்வே ஸ்டேஷனை படிப்பாங்க. வீட்டில் மின்சாரம் இருக்கும், சிலருக்கு இருக்காது. சிலருக்கு உணவு இருக்கும், சிலருக்கு உணவு இருக்காது. சிலர் பீகார் மொழியில் படிச்சிருப்பாங்க, இல்லை ஹிந்தியில் படிச்சிருப்பாங்க, அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் பார்சியில் படிச்சிருப்பாங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷ். Thank you so much, sir, for your valuable words. And students, if you ask any questions, they might answer. A fast 5 to 10 questions, please. Very nice speech. Thank you so much. And எனக்கு ஒரு question இருக்கு. என்னன்னா நிறைய ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜஸ் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. அதில் எது பெஸ்ட் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க சார்? ஆப்ஷனல் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி 3 இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லிமிட்டெட் சிலபஸ். Have you heard about anthropology? Okay, so you can use your mic here. So anthropology, Yes. Anthropology is a limited syllabus, so most of the students will opt anthropology. Some students will be focusing on sociology. Some students may be interested in history. History is a vast syllabus, Indian history, world history. Rarely students focus on geography. Yes. I'm talking about the stand of Tamil Nadu. Yeah. இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் மத்திய பிரதேஷ், பீகார், உத்தரப்பிரதேஷ் வேர்ல்டில் புவரஸ்ட் டேக்ஸ் பேயர்னா அவங்க தான்.
அதாவது வேர்ல்டுலே இந்தியாவிலே புவரஸ்ட் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் அவங்க தான். புவரஸ்ட் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் அவங்க தான். யார்? பீகார், உத்தரப்பிரதேஷ். நீங்கள் பேசுகிற இந்த கட்ஸ் கூட உங்களுக்கு இருக்காது. ஆனால் சக்ஸஸ் யாருன்னா 80% அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஆனால் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் தான் 2012 பின்னாடி தமிழ்நாட்டில் ஏழை மாணவர்கள், அதாவது ஏழை மாணவர்கள் குறிப்பாக நான் முதல்வன் ஸ்கீம் இந்த போல் வந்ததுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம 155 பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம். யூபிஎஸ்சியில் 155 பேர். இதுக்கு முன்னாடி 40, எப்போ 2 இயர்ஸ் பேக்கு 40, 42, போன வருஷம் 87, இந்த வருஷம் 155 பேர். இது வந்து எல்லாருமே என்னென்னா 90% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னா பூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட், காலேஜுக்கு இப்போ தான் கால் வைக்கிறாங்க, கையில் காசு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, இவங்க தான் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டால். ஆனால் இவங்கெல்லாம் என்ன ஆப்ஷன் எடுத்தாங்கன்னா பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸை கொஞ்சம் தேர்ந்தெடுப்பாங்க, கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக அப்ளைமெண்ட். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோஷியாலஜியை எடுப்பாங்க. நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்டு? நான் ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட். ஆர்ட்ஸ். நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டா? என்ன சார், என்ன டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள்? காமர்ஸ். ஓகே. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? ரொம்ப ஈஸி. ஏதாவது இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்டில் வேறு என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு? I like sociology, sir. Sociology. You can go sociology. ஏன்னா even if you are good in mathematics, you can get maths. Yeah, sir. I love maths actually. Maths எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே மார்க் அள்ளி போடுவாங்க. நீங்கள் மட்டும் ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா எங்கேயுமே மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் உங்களுக்கு குறையாது. ஓகே, யூ கேன் திங்க் ஓவர் இட். ஓகே. ஸோ எனி மோர் கொஷின்ஸ்? No, sir. Thank you so much. Thank you. சார், இப்போது எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி, இப்போது 11th சரி, நீட் எக்ஸாம், ஜே எக்ஸாம்லேருந்து எங்கே இருந்தாலும் சரி, ஸோ மினிமம் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் 12 to 16 hours படித்தா தான் அதை கிராக் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி நம்ம ப்ரிஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. பட் சில இடத்துல சில பேர் வந்து ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடுறாங்க, லைக் கம்மி ஹார்ஸ் படித்து இல்லை கம்மியான எஃபர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி எந்த மாதிரி படித்தா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நம்ம? குட் கொஷின் தம்பி. விஷுவலி சேலஞ்சு, கண் பார்வை இல்லாதவங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாமை எழுதுகிறாங்க, தெரியும்ல? ரைட். ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சில் இருக்காங்க, ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க, தெரியும்ல? இந்த முறையும் நம்ம ஊரில் இப்போ ரிசல்ட் வந்ததுன்னா February or March 1 வந்ததுன்னா 2 பசங்க வந்து கண் பார்வை இல்லாத ஸ்டூடெண்ட் 100% ரிசல்ட் அடிப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ டேலண்ட்டாக போயிருக்காங்க. கண் நல்லா தெரிஞ்ச நமக்கே படிக்க முடியல, கண் பார்வை இல்லாதவங்க விஷுவலி சேலஞ்சு எவ்வளோ டெடிகேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. நல்லா படிக்கிறாங்க, நல்லா படிக்கலான்றலாம் எக்ஸாம் வேணாம்ப்பா. இங்கே நான் தான் சொன்னேன், நீ 100 மார்க் எடுக்கிறவங்களாம் ஐஏஎஸ்க்கு தேவையே இல்லை. நான் வந்து வந்து 100 மார்க் எடுக்கிறேன் சார், நான் வந்து அதெல்லாம் தேவையில்லை. உனக்கு என்ன உண்மையே தேசத்து மேலே பற்று இருக்கா? உனக்கு சிலபஸை ஓரளவுக்கு நாலேஜை ப்ரஷ்அப் பண்ண முடியுமா? எங்களை யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து கொஷின் பேப்பர் நாங்கள் கேட்குற கொஷினை சிலபஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? இவ்வளோ தான் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். இந்த மாதிரி எக்ஸாம் இல்லை, எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் இங்கே அதிபுத்திசாலியெல்லாம் தேவையில்லை. ஸ்பான்டேனியஸாக இமிடியேட்டாக டக்குன்னு பிரெயின் அப்ளை பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு வேணும். இன்ஸ்பைர்ட் திடீர்னு ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய கலவரம் நடக்குது, கலவரத்தை வந்து என்ன நடக்குது கேட்க ஆள் தேவையில்லை, உடனடியாக 144 போட்டு ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டு மேட்ரை வந்து பார்த்தா டப்புன்னு வந்து அங்கே சைலண்ட் பண்ணுற ஆள் தான் வேணும். ஸோ வி நீட் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸான, ஒரு நேஷனல் இன்டெகிரிட்டி உள்ள, ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உள்ள, ஒரு ஸ்கில்டாக இருக்கிற ஒரு ஆட்கள் தான் வேணும். ஓரளவுக்கு இந்த நாடை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த நாட்டில் நடக்கிற எல்லா செய்திகளும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுதான் நம்ம புக்லேயும் ஸ்கூல் புக்லையும் இருக்குது. அதை தெரிஞ்சால் போதும், ஒரு பெரிய அறிவாளியெல்லாம் அங்கே அவசியம் இல்லை. பட் யூ ஹேவ் டு பி என்னென்னா யூ ஹேவ் டு பி டெடிகேட்டட், யூ ஹேவ் டு பி அப்டேட்டட். டெடிகேட்டட் அண்ட் அப்டேட்டட் இஸ் வெரி வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். Any other question? It was so super, sir, today. Sir, my first question is, for OC candidate, how many candidate can be selected for UPSC exam? புரியல வா. UPSC OC candidates அவங்களை எத்தனை பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க மினிமம்? So he has a very good question. The very important question in any competitive exam. Sir, if the students are from OC, if the student are from the community OC, if so, how many aspirants may be recruited அப்படிங்கிறது ஒரு question.
சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு ரோஸ்டரோ கிடையாது. இங்கே there is no any OBC or any OC. They have a reservation EWS, unreserved, OBC, SC and ST. But it purely on a merit exam, it's purely on the, there is no any limited seat இப்படிலாம் கிடையாது. It's on the only pure meritorious. 30 seats, 20 seats, 18 seats is not like that. So you don't have to worry about it. What is the minimal qualification for UPSC exam and TNPSC exam? So any graduation, There is multiple courses to be completed for that civil exam. for civil service exam, any graduate is sufficient. The graduation should be approved by any one of the university. For engineering service, only engineering students can appear. For Indian Forest Service, only agriculture student and forest service students, only forest college students only can appear. This is the eligibility. Any graduate, and you can start your third year, right? You can start appearing exam from next year onwards. So at the time of when you are getting your graduation, you can get into the exam, you can get into the result. This is the stage. What is the, I mean, like one line advice for UPSC aspirants? So students with determination and dedication can get success in any exam, especially in UPSC exam. Thank you. As a formal part of ending, we must show our thanks. I now invite Kupika Balaji from second year ECE to deliver the vote of thanks. Respected Chief Guest, distinguished dignitaries on the dais, honored guests, faculty members, students and dear friends. As we come to the conclusion of this meaningful UPSC and TNPSC exams awareness program, it is my proud privilege to propose a vote of thanks. First and foremost, we express our heartfelt gratitude to the Chief Guest, Srimati R. Saranya, IAS, Commissioner of Avadi City Municipal Corporation, for graciously accepting our invitation and for sharing her inspiring experiences, insights and motivating words. Your presence has truly inspired our students and aspirants to aim higher in their civil service journey. We extend our sincere thanks to Thiru V.V. Murthy Sir, Chairman of Keystone IAS Academy, for his visionary leadership and for organizing such an impactful awareness program for young minds. Our respectful thanks to Colonel Professor Vale Shri Dr. R. Rangarajan, Founder, President and Chairman, Dr. Sakuntala Rangarajan, Founders, President and Vice Chairman, for their constant guidance, encouragement and unwavering support towards academic excellence and students' development. We also convey our gratitude to Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, Chairperson and Managing Trustee, for her continuous support in nurturing educational initiatives. Our sincere thanks to Professor Dr. E. Kamalanathan Sir, our principal, for his leadership and encouragement in making this program a grand success. We would like to place on record our appreciation to Keystone IAS Academy for their collaboration and commitment to spreading awareness about civil service examinations. A special vote of thanks to the event coordinators for their meticulous planning, dedication and smooth execution of today's program. We gratefully acknowledge the efforts of our teaching and non-teaching staff members whose cooperation and hard work behind the scenes ensure the success of this event. Our sincere thanks to the technical team, especially the electrician and audio-visual support staff, for ensuring uninterrupted power supply, sound and stage arrangements throughout the program. We also thank the transport team, security personnel, housekeeping staff and volunteers whose silent service played a vital role in maintaining discipline, cleanliness and overall coordination. Last but not the least, we thank all the students and participants for your active presence, enthusiasm and interaction which made this program lively and meaningful. Once again, we thank all the part of this successful event and we thank all the 3 colleges and the students and the staffs who supported for the cooperation. Thank you.